नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आबू धाबी पुजण ते यूएई के राष्ट्रपति ने किया स्वागत। जीएसटी परिषद की 47वीं मीटिंग चंडीगढ़ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रधानगी हेठ हुई शुरू। पंजाब सरकार के बजट की वख-वख वर्गां ने की आलोचना। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की 12वीं जमात के नतीजे विचों पहलियां तीनों थावां ते कुड़ियां ने मारी बाजी। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सिखर कानफ्रेंस में हिस्सा लैण मगरों अज शाम संयुक्त अरब अमीरात यूएई पुजे। आबू धाबी हवाई अड्डे पुजण ते यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मगरों दोहां नेतावां विचाले मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के साबका राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के देहांत ते यूएई के राष्ट्रपति नाल निजी तौर पर सोग का इजहार किया। जीएसटी परिषद की 47वीं मीटिंग अज चंडीगढ़ में शुरू हुई। यह 2 दिन मीटिंग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रधानगी हेठ हो रही है। मीटिंग में जीएसटी दरां अते जीएसटी कानून में नवे बदलाव करने बारे विचार वटांदरा किया जा रहा है। इस मीटिंग में वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी, मालिया सकत्तर तरुण बजाज, केंद्रीय अप्रत्यक्ष टैक्स ते कस्टम बोर्ड के मुखी विवेक जौहरी और सूबे के केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा लै रहे हैं। मीटिंग में केंद्र ते सूबा सरकारों के सीनियर अधिकारी भी शामिल ने। पंजाब सरकार वालों अगले माली वरे 2022-23 ਲਈ पेश बजट की ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां ने आलोचना की है। पंजाब के सारे सनअती ते व्यापार नाल जुड़े फोरम ने सरकार वालों बजट विच पेश तजवीज़ों का सख्त विरोध किया है। फोरम के प्रधान बदीश जिंदल ने कहा कि इंस्पैक्टरी राज तो मुक्ति लियाउण के नारे नाल सत्ता विच आई आम आदमी पार्टी ने अपने पहले ही बजट विच अजिहे यूनिट का गठन करके सूबे विच भ्रिष्टाचार नूं उत्साहित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सनअतां के विकास लई सब तो खराब बजट है। ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीयल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर गुरशरण सिंह ने बजट को आंकड़ियां की जादूगरी दस्सिया। उन्होंने कहा कि इस विच ट्रेड ते इंडस्ट्री लिए कुछ भी नवा नहीं है और पंजाब विच कोई नवा फोकल पॉइंट या सनअती कंपलैक्स बनाने की कोई योजना बजट विच नहीं दसी गई है। खेड सनअत के प्रतिनिधि रविंदर धीर ने कहा कि उन्होंने कोलों जिहड़े सुझाव लै गए सन उन्होंने पता नहीं कित्थे सुट दिता गया है। लघु उद्योग भारती के भारती मीत प्रधान अरविंद धूमल ने कहा कि बजट विच पंजाब के सनअतकारां लई कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जो वादे किए सन वो सिर्फ वादे ही साबित हुए हैं। गौरमेंट स्कूल लैक्चरार यूनियन के सूबा प्रधान संजीव कुमार ने एसएस नगर मोहाली विखे एक मीटिंग मगरों कहा कि सरकार पे कमीशन लागू करने संबंधी किए वादे तो पिछे हट रही है। उन्होंने बजट को मुलाजम विरोधी दस्सिया। कहा कि इस विच पे कमीशन के बकाए डीए की किश्त और पेंडू भत्ते समेत होरनां मुद्दों पर कोई गल नहीं की गई है। इधर पीआरटीसी रिटायर्ड वर्कर भाईचारा यूनियन एटक पटियाला के आगू उत्तम सिंह बागड़ी और होरनां ने पंजाब सरकार तो पेंशन स्कीम बारे फैसला लैण की मंग की है। उन्होंने कहा कि चोणां तो पहला मुख मंत्री ने वित्त मंत्री पेंशन बारे ढुकवां फैसला करवाउण का भरोसा दिंदे रहे, पर हुण इस वाल कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा। पंजाब एटक के प्रधान बंत सिंह बराड़ ने कहा कि इस बजट नाल 95% पंजाबियों को निराशा हुई है तो आम आदमी को पूरी तरह अखों परोखे किया गया है। केंद्र सरकार ने तीनों फौजां विच नौजवानों की भर्ती लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिस तहत अग्निवीरां की भर्ती करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस योजना बारे कुछ भरम भुलेखे पा के नौजवानों को गुमराह करने का यत्न किया गया, पर भर्ती लिए शुरू रजिस्ट्रेशन विच नौजवान चंगा हुंगारा पा रहे हैं। केंद्र ने अग्निपथ योजना बारे सही तथ्य लोगों सामने रखे ने। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋ, ਤਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਮਨ ਸਮਰਪਿਤ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ, ਇੱਕ ਅਗਨੀਪਥ
ਮੌਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਮੌਕਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੋਮਾਂਚ ਦੌੜਦਾ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੇਤਨ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ, ਸਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਜੂਨ 1921 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਰੀਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੰਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਰਾਓ, ਰਾਜਾ ਨਰੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੇਉਲਾਪੱਲੀ ਦਾਮੋਦਰ ਰਾਓ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਲਗੂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਕਤੀਆ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਰਾਓ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲਈ ਜਯਾ ਵਿਜੇ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਤਹਿਤ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। 1957 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 1971 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। 1977 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ 1991 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 1991-92 ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1995-96 ਵਿੱਚ 5 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੇਖਣ, ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਉਹ 17 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। 9 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 83 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਕ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਜੂਨ 1883 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੈਨਿਕ ਆਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅਕਬਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਂਧੀ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖਾਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1928 ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਵਾਸ ਸੇਵਾ ਉਪਮਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਉਪਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1,01,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1944 ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। पानी है ताही जीवन है। पानी ही नहीं रहेगा ना जिंदा रहांगे ना जमीन विच कुछ उगेगा ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਲ ਵਾਂਗ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ 17-18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ, ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਸੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। 50 ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਵਗਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਵਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ 99.4% ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਛੂਆਣਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੈਤੋ ਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੱਲ੍ਹ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ pseb.ac.in ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।
ਓਲੰਪੀਅਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। 1972 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਊਨਿਖ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਰਵਰਡ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1975 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਰਦ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1975 ਦੀਆਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅੱਜ ਡਬਲਿਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੈਚ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।